जिन्नियां भी संगतां सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक के यूट्यूब के जरिए अपने घरां विच बैठियां ये गुरमत समागम का लाहा लै रहे हो, आओ सब तो पहला धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी चरणों विच हाजरी लवाइए। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दे चरणों च सीस नवाउंदे होए गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने अपार रहमत की है, अपार बख्शिश की अपने सारियां उत्ते। जो एक कलयुग के भयानक समय अंदर महाराज जियां ने सानू सत संगत करन दा सुभागा समा बख्शिश कीता है। महाराज कहंदे प्राणी तू आया लाहा लैन, ऐ प्राणी तू इस संसार अंदर लाहा लैन वास्ते आया है। लाहा केड़ा लेना है जी? लाहा ना तो माया दा लेना है, ना जमीना जायदादां दा लाहा लेना है, ना निंदिया चुगली दा लाहा लेना है। केड़ा लाहा लेना है? प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा कित कफकड़े सब मुकदी चली रहन। महाराज कहंदे तू लाहा लैन वास्ते आया, पर तेरे हालात तां इह है लगा कित कफकड़े, तू निंदिया चुगली विच लगा है। जिथे नाम जपिया जाता है तू वो जगह ते जाण वास्ते तैयार नहीं, तू सत संगत करन वास्ते तैयार नहीं। तू धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी हजूरी विच आण वास्ते तैयार नहीं। ते जिथे निंदिया चुगली हुंदी है उत्थे तू भज भज के जाना है। जिथे माड़े कर्म करने हैं उत्थे भज भज के जाना है, पर तू आया कुछ होर लैण वास्ते सी। तू ये संसार अंदर लाहा लैण वास्ते आया सी। लाहा नाम जपण दा लैना सी, लाहा गुण इकट्ठे करन दा लैना सी। पर अफसोस है तू अपनी जिंदगी अंदर गुण नहीं, तू अपनी जिंदगी अंदर औगण इकट्ठे कर रहा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। लगा कित को फकड़े सब मुकदी चली रहन। धन गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे तेरी जिंदगी दी रात लंघदी जा रही है, तेरी जिंदगी दिन रात करके बतीत हो रही है। जिवें एक घड़ा हुंदा है, घड़ा बेशक पानी दा भरिया होवे, पर जे वो घड़ा तिड़िया होवे ना जी, पानी उहदे विचों सिम सिम के सारा ही बाहर निकल जाता है। महाराज कहंदे आ तैनू जिंदगी मिली है, शरीर मिलिया है, ये शरीर रूपी घड़े विच तेरे सवास पाए है, ये सवासां रूपी घड़ा भी तड़िया होया है। इहदे विचों एक एक करके हर रोज सवास निकली जा रही है। विद्वान कहंदे तंदुरुस्त बंदा दिन विच 24,000 सवास लैंदा है। ते देखो असीं किन्ने सवास लै ले, किन्ने ये सवासां रूपी घड़े विचों किन्ने सवास निकल गए। ते विचार करियो उन्हां सवासां दे नाल की खटिया है। क्या तू खटिया कहाँ गवाया? इहदे नाल की तैं खटिया है, इहदे नाल की गवाया है? ये सवास कित्थे गवाए है? किते अपने मनां विच विचार करके देखियो। अज सतगुरु जी ने अपार रहमत की है, बख्शिश की है। अज संगरांद दा पावन पवित्र दिहाड़ा है। महाराज जियां ने जेठ महीने की सानू बख्शिश की है। आओ आपां जेठ महीने की भी विचार करनी है। महाराज जेठ महीने अंदर सानू की उपदेश दे रहे हैं। महाराज की बाणी ने वखरे वखरे ढंग दे नाल समझाया। किते महाराज ने 7 वारां दे नाल समझाया भी मना तू समझ आ। 7 वारां दा भी उपदेश दिता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरह 7 वारां दा महाराज ने उपदेश दिता है। किते 15 थित्तां दे मुताबिक समझाउण दी कोशिश की है। तू इस तरह समझ भी तू संसार ते लाहा लैण वास्ते आया है, तू किहड़े कम्मां विच लगा है। किते महाराज ने जिंदगी दीयां 3 अवस्था समझा दित्तियां। महाराज कहंदे बाल, जवानी अर बिरध फुन 3 अवस्था जान।
ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਚਪਨ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਵਡੇਪੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ 12 ਮਾਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੈਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਢਾਲ ਸਕਣ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੱਲ ਸਕਣ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਤੇ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਐ, ਕਿਤੇ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਐ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀ ਐ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਵੰਨ। ਐ ਮਨਾ, ਆ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਵਸਦੇ ਹੋ। ਜੇਠ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜੇਠਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਐ, ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੈਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜ। ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਵੰਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਿਭਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੇ, ਮੰਗਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੇ, ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਨਿਭਦੇ ਐ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਨਿਭਦੇ ਐ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜੋੜ। ਹਰ ਸਾਜਣ ਦਾਵਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਵਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਬੰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਦਾਵਣ ਲੱਗਿਆ, ਦਾਵਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਜਣ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਪੂਰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਬੰਨ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵੀ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਬ ਵੰਜਾਈ ਛੋੜਿਆ, ਹੱਬ ਕਿਛ ਤਿਆਗੀ, ਹੱਬੇ ਸਾਗ ਕੁੜਾਵੇ ਡਿੱਠੇ, ਤੋ ਪੱਲੇ ਤੇਡੇ ਲਾਗੀ। ਐ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਝੂਠਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜ ਲੱਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਲੈਣ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੈਨੂੰ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ, ਉਨ ਲੱਗੇ ਨਾਹੀ ਸੰਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਸੰਨ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ,
ਜਿੱਥੇ ਮੋਤੀ ਪਏ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਭਾਵ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰ ਸੋਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਣੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੋਰ ਚੁਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਾਰਾਇਣ ਜੇਤੇ ਮਨ ਪਵਨ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੇ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਖਿੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਫੁੱਲ ਬਣਾਏ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਰ ਲੋੜੈ ਸੋ ਕਰੈ ਸੋਈ ਜੀ ਕਰਨ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਈ ਕਹੀਏ ਧੰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਮਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾ ਜਾਈਏ, ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਧੰਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਈ ਕਹੀਏ ਧੰਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣ ਲੀਆ ਜੇ ਮਿਲੈ ਵਿਛੜ ਕਿਉਂ ਰਵੰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਕੀਤਿਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਸ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਰਜ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਸ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੂਗਾ।
ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵਿਛੜ ਕਿਉਂ ਰਵੰਨ? ਫਿਰ ਐਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਐਨੇ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮੜਾਨ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਮਾਣਨੇ ਐ, ਜਿੰਨੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਐ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਣੇ ਜਾਣੇ ਐ? ਤੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੇਠ ਰੰਗੀਲਾ ਤਿਸ ਧਣੀ, ਜਿਸ ਕੈ ਭਾਗ ਮਥਨ। ਐ ਭਾਈ, ਇਹ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੰਗੀਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾ ਜਪੀਏ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੀਰਾ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਝੁੱਲਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਬੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਵਾ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਐ ਮੇਰਿਆ ਵੀਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਘੱਟ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਆ ਸਰੀਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ, ਓਏ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਉਣਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲਦਾ ਹੈ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਠਹਿਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਬਖਸ਼ੋ।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਰਾਜਨ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਔਲਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ? ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆ, ਬੜੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਬੜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਹਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ, ਆ ਮੋਹਰ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਨਮੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੋਹਰ ਉਸ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਟ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਟ ਗਈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਤਕ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਦਿਖੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, 10 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ, 12 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੋਹਰੇ ਖੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਬਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਬਾਂਦੇ ਬਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਂ, ਆ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ? ਮਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਇਹ? ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਐ ਮੇਰਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹਰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਭਾਵਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਐ ਮਾਤਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਰਤਨ ਰਾਏ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਰਤਨ ਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰਾ, ਤੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਐ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ 10ਵੀਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਐ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪੁੱਤਰਾ, ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਚੱਲਾ, ਇਹਨੇ 5 ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ 5 ਵਸਤੂਆਂ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਵਸਤੂ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਸਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ,
ਇਹ ਹਾਥੀ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦਾ ਹਾਥੀ ਬੜਾ ਹੀ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਦਾ ਹਾਥੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾਲ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ, ਨਾਲ 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਲਗੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਚੰਦੋਆ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। 5 ਵਸਤੂਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮਨ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 5 ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਥੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਕਮੰਡਲ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਤੇ ਚੌਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਰੱਖੋ। 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਆ ਕਲਗੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਗੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਲਾਈ। ਚੰਦੋਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਿੱਖ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਚੜਾ ਦਈਏ, ਦੂਏ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਰਾਜਦੇ ਐ, ਸੁਖਾਸਣ ਅਸਥਾਨ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਏਸੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਏਸੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਚੜਾ ਦਈਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਕਿਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹਿਸਾਬ। 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਕਲਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਕਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਦਾਸ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰੋਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਚੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐ ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਚੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੰਜ ਕਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੰਡਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜ ਕਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਕਲਗੀ ਦੇਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀਰਾ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 7 ਵਾਰ ਵੀ ਵੇਚ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਧਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਸੀ ਨਾ। ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਧਾਰੀਆਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਆਇਆ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਵਸਤੂਆਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਭੇਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਦਾਸ 5 ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਜਾ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਆਇਆ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮੇਨ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਸਰਮੌਰ ਰਾਜਾ। ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਾਰੀਆਂ 5 ਵਸਤੂਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਚਾਹੀਦੀ, 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਲਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੰਦੋਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਗੀ ਇੱਕ ਆਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਾਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਰਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਇਹ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀਸ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ 5 ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਈ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰੋਬਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਝੁੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਲਗੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਵਜ਼ੀਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਪਲਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿਫਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਐ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੜਨੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਸੀਖਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਰਮ ਸੀਖਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਿਪਾਹੀ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਜਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਨਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਜਨ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਖਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਰਾਜਨ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸੀਖਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ। ਇਹ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ। ਉਧਰ ਸੀਖਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਲਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਖ ਚੁੱਕੀ, ਇਹਦੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਧਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਐ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਐ, ਮੋਰੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਖ ਵੱਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਧਰ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਖ ਵੱਜੀ, ਇੱਧਰ ਖੂਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਸੀਖ ਉਹ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਤੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੀਖ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਤੇ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੱਬਾ ਚਰਨ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸੀਖ ਵੱਜੀ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਖੂਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਲੱਭਣਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਖਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਲਾਦ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਲੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਮਲ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਚਨਚੇਤ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਣ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਣ ਦਿਓ। ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੱਦਿਆ। ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਹੈ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਖੂਨ ਕਿਵੇਂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਆਪੇ ਹੀ ਖੂਨ ਵਹਾ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਵੇ ਖੂਨ ਵਗ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਵਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਰਾਣਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸੀਖਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਆਹ ਸੀਖਾਂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੀਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੁੱਭੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਲਾਦ ਸੀਖਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਭੋਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਖਾਂ ਖੋਭਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਵੇ ਤੂੰ ਕੀ ਧਿਆਇਆ ਉਦੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਸੀ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਚਾ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ, ਸੀਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਖੂਨ ਵਗਿਆ ਹੈ। ਐ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਅੱਜ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਖਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਬੋ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ RAM ਰਾਜੇ, ਹਰਨਾਖਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਲੋੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਵੰਨ। ਐ ਮਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜੋੜਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕਦੀ ਹੈ,
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਸਹਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜੋ, ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਧਰ ਜੀਰੇ ਏਕ ਟੇਕ ਤੂੰ ਲਾਹੇ ਬਡਾਣੀ ਆਸ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਹੋਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਸੀਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਪੱਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਈਸਾਈ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਰਹਿ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਰਹਿ। ਪੰਜ ਵਕਤ ਦਾ ਨਵਾਜੀ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਰੱਖ, ਦਾੜਾ ਰੱਖ, ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰ। ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ ਕੇ ਸੋਇਆ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਹੀ ਪੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜੇ, ਲੱਖਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਗਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬੜੀ ਵਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਹਾਥੀ, ਕਿਤੇ ਸੱਪ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। ਤੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਸਤੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਮੋਰੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, YouTube ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇਖੀ ਜਾਈਦਾ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਕੂੜੈ ਨੇਹੋਂ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੂੜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੂੜ ਕੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕੋਈ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਕੂੜੇ ਨੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੂੜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਲੱਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਧਾਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਧਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਐ, ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਐ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੇਕਦੇ ਐ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ। ਪਰ ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਢਾਲਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮਾ ਨਰੋਆ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੜਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ। ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ, ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾ ਨੇਰੋ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾ ਨੇਰੋ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾ ਨੇਰੋ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾ ਨੇਰੋ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਇਓ, ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿਓ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋਵੋ, ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।